تو کیا وہ جو اپنے رب کی رحمت سے روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ آئے اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہ میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ تو اے سننے والے، تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا جو اعمال کے بدلے دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں۔ فرمایا اعمال کے بدلے جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہے، اس کے لیے قیامت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے اعمال کے بدلے اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، خدا کی محبت میں عمل کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ تو مفسرین اکرام کے نزدیک روشن دلیل سے مراد وہ عقلی دلیل ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرتی ہے، اور اس شخص سے مراد جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے وہ یہودی حضرات ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور صحابی کا درجہ پایا۔ وہ خوش نصیب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اور گواہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ فرمایا یہودیوں میں سے وہ جو پہلے توریت پہ عمل کرتے تھے، بعد میں انہوں نے اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی اور اسلام کو اپنایا، تو یہ وہ خوش نصیب ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک روشن دلیل سے مراد قرآن پاک ہے۔ اس شخص سے مراد جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے، اس سے مراد نبی علیہ السلام یا اہل ایمان اور لوگ، اور گواہ سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہاں قرآن نے تین چیزیں بیان فرمائی۔ ایک فرمایا تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے، تو روشن دلیل پر جو ہے اس سے مراد بعد نے کہا حضرت عبداللہ بن سلام، اور دلیل سے مراد قرآن ہے، اور بعد نے کہا کہ روشن دلیل سے مراد قرآن کریم ہے کیونکہ یہ روشن دلیل ہے۔ اللہ کا رب العزت نے اس میں نور و عرفان، اور اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ قرآن کریم کے صدقے کئی لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ رحمت بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ دلوں کا مرض کا علاج بھی ہے، سکون بھی ہے۔ اور اس شخص سے مراد جو روشن دلیل پر ہے وہ ایمان والے ہیں یا نبی علیہ السلام ہیں، اور گواہ سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس روشن دلیل پر اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی آئے اور اس کی صحت کی گواہی دے، کیا وہ اس طرح ہو سکتا ہے جو دنیا کی زندگی اس کی آرائش چاہتا ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی ایک بندہ اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت نے جو دلیل روشن ظاہر فرمائی ہے اس پر ایمان رکھتا ہو، تو ایسا ایمان والا بندہ اس جیسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں رکھتا، یا اس جیسا نہیں ہو سکتا جو اپنا عمل کیول دنیا کی خواہشات اور دنیا کی عیش و عشرت کے لیے کرتا ہے۔ فرمایا یہ مومن جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور ہدایت پر ہے، فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ یعنی قرآن کریم نازل ہونے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمائے جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی کتاب توریت ان کے لیے پیشوا اور رحمت تھی۔ ان اوصاف کے حامل افراد نبی علیہ السلام اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور یہودی، عیسائی، مجوسی، بتوں کے پجاری وغیرہ تمام کفار دیگر ادیان دینوں کو ماننے والے جو کوئی حضور علیہ السلام اور قرآن پر ایمان نہ لائے گا
تو आखिरत में उसका बदला आ गए। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इरशाद फरमाया कि कुरान दीन नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात दी, वो अल्लाह का कलाम थी, बरक थी। फिर उसको यहूदियों ने बदला दिया, यहूदी आलिमों ने रिश्वत लेकर के उनकी आयात और हुक्म को बदला दिया। अमीर के लिए दूसरा हुक्म सुनाते थे, गरीब के लिए दूसरा हुक्म सुनाते थे। उन्होंने कम दाम में अल्लाह का कलाम बेच दिया, तो तौरात अपनी असली हालत पे रही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम पे कुरान नाजिल हुआ, आप रहमतल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो लोग जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ पर बैत की और ईमान लाए, और इससे पहले वो तौरात पे ईमान रखते थे, फिर नबी अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए, तो ये खुशनसीब लोग जन्नती है। और फिर फरमाया कि यहूदी हो या ईसाई हो या मजूसी हो, इनमें से कोई भी कुरान और रसूल करीम पर ईमान नहीं लाता तो वो किसी भी दीन पर हो, क़यामत के दिन उसे आग में जलाया जाएगा, यानी उसका ठिकाना जहन्नम है। अब अल्लाह के नजदीक खुदा का पसंदीदा अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही पर अमल पैरा होने वाले के लिए आखिरत में नजात है। इसकी ताईद हदीस पाक में भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसकी कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, यानी अल्लाह पाक की कसम खा के आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उसकी कसम जिसकी मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की जान जिसके दस्ते कुदरत में है, उस उम्मत पर में जो कोई भी यहूदी हो या नसरानी हो, जिसको भी मेरी खबर पहुंचे और वो मेरे दीन पर ईमान लाए बगैर मर जाए तो वो जरूर जहन्नम में जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा शख्स चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे मजूसी हो, चाहे मुशरिक हो, उस तक ये पैगाम पहुंच गया कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, कुरान खुदा का कलाम है, ईमान लाना चाहिए, फिर भी वो ईमान नहीं लाया, फरमाया ईमान न लाने वाला क़यामत में जहन्नम में दाखिल किया जाए, उसका एक ही ठिकाना है। फला तको फी मिर्यतिन मिन्हु, तो ऐ सुनने वाले तुझे उसके बारे में कोई शक ना हो। इस आयत की तफसीर ये एक, ऐ सुनने वाले, इस दीन के सही होने, कुरान के अल्लाह की तरफ से नाजिल होने के बारे में शक ना कर, बेशक ये कुरान तेरे रब का कलाम है, ये दीन तेरे रब का दीन है, और ये महबूब तेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दीन और कुरान में कोई शक न कर, ये हक है और ये तेरे रब की तरफ से हक है, किसी और ने नहीं भेजा, तेरे खुदा ने कुरान नाजिल फरमाया, तेरे खालिक ने तेरे महबूब अपने महबूब पे उतारा, तो कुरान हक है, दीन इस्लाम हक है, इसमें शक न कर, शक की कोई गुंजाइश न रख। अक्सर लोग कुरान की तस्दीक नहीं करते। दूसरी तफसीर के मुताबिक इस आयत के इस हिस्से का ताल्लुक पहली आयत नंबर 13 से, अम यक़ूलूना नफ्तराहु। दूसरी आयत ये जो है इसकी दूसरी तफसीर ये है, ऐ सुनने वाले तो इस बात में शक न कर, दीगर अदियान के मानने वालों में से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा तो आखिरत में उसका वादा, न लाएगा तो उसका वादा आग है। लेकिन अक्सर लोग इस बात पर यकीन नहीं रखते, कुफार के लिए आग का वादा है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ इंसान, ऐ मोमिन, ये जो दुनिया में जितने भी अदियान धर्म जो लोग जिसका पालन करते हैं और जितने भी ढोंग इन्होंने रचा रखे हैं, ये जो तू देख रहा है, ये तमाम दीन वाले अपने आप को जो कुछ भी समझते हो, जब तक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाएंगे तो क़यामत में इनके अमाल कबूल न होंगे। ईमान न लाने की वजह से अल्लाह ने इनको जहन्नम का वादा किया है। ये कितने ही अपने आप को बड़े कह लें, कितने भी अपने आप को तारिक दुनिया कह लें, कितने भी अपने आप की तपस्या करके दुनिया में नेक बन जाएं, फरमाया बिन ईमान के अमल राएगा जाएगा, अमल उन्हीं का काम आएगा जो ईमान वाले। फरमाया जो रसूलुल्लाह पर दूसरे दीन वाले नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाएंगे तो इनके अमाल रायगा हो जाएंगे। और फरमाया अक्सर लोग इस बात पे यकीन रखते तो ये इस तरह करते, जो आया ताकतवर जिसको देखा उसको खुदा मान लिया। फरमाया इनके सामने हक है,
سمندر کی لہریں بتا رہی ہے کہ کوئی خالق ہے جس نے اسے پیدا فرمایا۔ پودے کا یہ سو سے لے کے بڑھنا، یہ ہوا کا چلنا، یہ دنیا میں اللہ رب العزت کی قدرت کے کرش میں ہر چیز میں فرمایا چیز بتا رہی ہے کہ خالق ہے، جسے مالک جو ہے اسے خدا کہا جاتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی ہی کا دین برحق دین ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ لیکن پھر بھی انسان یقین نہیں رکھتے قرآن کی بات پہ، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔